Good morning, dear students. Today, in this class, we are going to enter into our third unit, Beyond the Horizon. And in this unit, we are going to discuss the first poem, Sunrise on the Hills. It is written by H.W. Longfellow. He was a famous American poet, translator, and professor at Harvard University. During his lifetime, Longfellow was considered the best of all American poets, and his work was widely translated and published in various other languages. The poem Sunrise on the Hills presents the experience of the poet as he watches the sunrise amidst the hills. He was considered the best of the American poets, and his work was widely translated. Many of his works were translated into many other languages also. And here he presents the experience of the poet. Here he is experiencing as he wishes, as he watches the sunrise amidst the hill. In the middle of the hill, he was watching the sunrise. So when he was watching the sunrise, at that time, what happened to the nature? It is vividly explained in this poem. Okay. So let us discuss what are the experiences of this poet when he was watching the sunrise. Sunrise on the hills, that's the heading of our poem. I stood upon the hills when heaven's wide arch was glorious with the sun's returning march, and woods were brightened and soft gales went forth to kiss the sun-clad vales. I stood upon the hills. Where was this poet standing? He was standing upon the hill, above, the top of the hill. When heaven's wide arch was glorious. Heaven's wide arch. Here heaven means sky. When heaven's wide arch was glorious. അതായത് ആകാശത്തിൻ്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമാനം, arch means കമാനം, was glorious with the sun's returning march. It was so beautiful. That means he was standing upon the hill and he was looking there. He happened to see the sky and it was so glorious. It was so beautiful. And woods were brightened and soft gales went forth to kiss the sun-clad vales. And woods were brightened. Woods here means trees, മരങ്ങൾ. It were brightened and soft gales. Gales, it is a strong wind, an extremely strong wind. Gales meaning extremely strong wind. And woods were brightened. So trees are very bright, and there is an extremely strong wind is blowing that time. Went forth to kiss the sun-clad vales. Clad means glory. Vale means valley. Went forth to kiss the sun-clad vales means the soft wind is blowing through the valleys. A strong wind is blowing through the valleys. Gales means it is a strong wind, but why it is given soft? So the atmosphere, that ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡാണ് വീശുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് തോന്നുകയാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാറ്റ് ടൈം. ആ സൺറൈസ് എന്നുള്ള സമയത്ത് അത്രയും മനോഹാരിത പ്രകൃതിക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വീശുന്ന കാറ്റിനെ പോലും അത് സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. So understand that first four lines, and here one soft gales. It is an example for oxymoron. You know that. What is an oxymoron? The clouds were far beneath me, bathed in light. They gathered midway round the wooded height, and in their fading glory shone like hosts in battle overthrown. The clouds were far beneath me. Where was this poet standing? He was standing upon the hill. So here clouds means mist. അതായത് മൂടൽ മഞ്ഞ്, not the real cloud. ശരിക്കുള്ള ക്ലൗഡ് അല്ല. Here clouds means mist, മൂടൽ മഞ്ഞ്. അത് താഴെയാണ്. That means he is standing on the top of the hill and he was looking down. He was able to see mist. Bathed in light. So below it was bathed in light means that mist. It was full of light. They gathered midway round the wooded height. And where was that mist gathering? It was gathering midway round the wooded height. Wooded height means the height of a tree. They gathered midway round the wooded height. So that means the mist is gathering. The mist is gathering around the woods.
in the middle of the woods. It is gathering in the middle of the woods. And in their fading glory shone like a host in battle overthrown. And in their fading glory, and its glory is disappearing. That means when sun rises, that time the mist will not be there. And in their fading glory shone like host in battle overthrown. Host means army. Overthrown means defeat. അതായത് ഈ പോയിട്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹില്ലിന് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ എന്ത് കാണാനുണ്ട്? മൂടൽമഞ്ഞ് കാണാനുണ്ട്, മിസ്റ്റ് കാണാനുണ്ട്. അത് സൺ ഉദിച്ചു വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ മൂടൽമഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നീങ്ങുകയാണ്. ആ ഒരു ദ ഡിസപ്പിയറിംഗ് ഓഫ് ദ മിസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ആൻ ആർമി who were defeated in a battle. That mist is compared to an army who were defeated in the battle. അതൊരു യുദ്ധത്തിൽ പോയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു ആർമി പട്ടാളത്തിനെയാണ് ഇവിടെ മൂടൽമഞ്ഞുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. മൂടൽമഞ്ഞ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം തട്ടിയിട്ട് അലിഞ്ഞില്ലാതാവുന്നതിനെ എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് അതിൽ തോറ്റ് ഡിഫീറ്റായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ആർമി, അതിനെ പോലെയാണ് ഈ മിസ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Next, as many a pinnacle with shifting glance through the grey mist thrust up its shattered lance, and rocking on the cliff was left. The dark pine blasted, bare and cleft. As many a pinnacle. Pinnacle means sharp pointed part of a mountain. അതായത് മൗണ്ടൈനിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പിന്നക്കിൾ. ആസ് മെനി എ പിന്നക്കിൾ വിത്ത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാൻസ് ത്രൂ ദ ഗ്രേ മിസ്റ്റ് thrust up its shattered lance. Thrust up means pushed. So when this mist is disappearing, that time he was able to see a row of mountain. Pinnacle means a mountain top. അത് ഈ മിസ്റ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൂരേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മൗണ്ടെയിൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാൻസ്. അത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ല, അത് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട്. സോ അത് കാരണം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത് നോക്കുക, അതാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്ലാൻസ്. അത് ഒരേ ഒരു പൊസിഷൻ, ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ലാതെ മാറി മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിയാണ്. ത്രൂ ദ ഗ്രേ മിസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഷാറ്റേർഡ് ലാൻസ്. ലാൻസ് മീൻസ് ഷാർപ്പ് പോയിന്റഡ് ടൂൾ, അതായത് അറ്റം കൂർത്തിട്ടുള്ള ഉപകരണത്തിനാണ് ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Through the grey mist thrust up its shattered lance, and rocking on the cliff was left the dark pine blasted, bare and cleft. അപ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്? മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ്. ആൻഡ് റോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ക്ലിഫ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഡാർക്ക് പൈൻ ബ്ലാസ്റ്റഡ്, ബെയർ ആൻഡ് ക്ലെഫ്റ്റ്. ആൻഡ് റോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ക്ലിഫ്, പിന്നെ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? മിസ്റ്റ് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് പൈൻ ട്രീ ആണ്. പൈൻ ട്രീ ഇറ്റ് വാസ് ബ്ലാസ്റ്റഡ്, അതിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ബെയർ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണത്? ബെയർ ആണ്, ലീവ്സ് ഒന്നുമില്ല, വിത്തൗട്ട് എനി ലീവ്സ് ഓർ ഫ്ലവേഴ്സ്. ആൻഡ് ക്ലെഫ്റ്റ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇലകൾക്കൊക്കെ ക്രാക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് വിണ്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു മൗണ്ടെയിൻ ഏരിയയിൽ എന്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത്? ഓൺലി ദ പൈൻ ട്രീ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റോക്കിംഗ്, അതായത് ചെറുതായിട്ട് കാറ്റിലത് പൈൻ ട്രീസ് ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ട്. The veil of cloud was lifted, and below glowed the rich valley, and the river's flow was darkened by the forest shade. The veil of cloud was lifted. അതായത് വെയിൽ മീൻസ് കവർ, അതായത് ക്ലൗഡ്സിനെ മൂടി നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു കവർ, ദാറ്റ് മീൻസ് മിസ്റ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ലിഫ്റ്റഡ്, ആ ഒരു മറവ്, ആ ഒരു കവർ അത് നീക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് റിമൂവ്ഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദർ ബിലോ? ആൻഡ് ബിലോ ഗ്ലോഡ് ദ റിച്ച് വാലി. ഇപ്പോഴാണ് പോയറ്റിന് ശരിക്കും ആ ഒരു വാലി എന്താണെന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. റിച്ച് വാലി മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രീനറി, അത് പച്ച പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു വാലി അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റുകയാണ്. ബിക്കോസ് ദ മിസ്റ്റ് ഹാസ് റിമൂവ്ഡ്. ആൻഡ് ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ വാസ് ഡാർക്കൻഡ് ബൈ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ്. പിന്നെ റിവേഴ്സ്, പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നോർമലി വെൻ വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എ റിവർ ദ കളർ വിൽ ബി വൈറ്റ്, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡാർക്കൻ ബൈ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ്. അവിടെ കാടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ്, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരികയാണ്. സോ നോർമലി ദർ വിൽ ബി ഷാഡോ. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഷെയ്ഡ് ദ റിവർ വാസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ഡാർക്ക്. അത് ഒരു ഡാർക്കൻ ഏരിയയാണ്, ആ റിവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡാർക്കൻ ഏരിയയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ്. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള കാരണം ആ റിവറിന് ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് സംവർ ഓർ ഗ്ലിസൺ ഇൻ എ വൈറ്റ് കാസ്കേഡ്. കാസ്കേഡ് മീൻസ് എ സ്മോൾ വാട്ടർഫോൾ. പക്ഷെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം അടുത്തെവിടെയും ഉണ്ട്. ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലിസണിങ് എവിടെ ഉണ്ട്? ആ റിവറിലുണ്ട്.
were upward in the mellow blush of day, the noisy bittern wheeled his spiral way. പിന്നെ മാത്രമല്ല അവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? Bittern, it is a kind of a bird. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു പക്ഷിയാണ്. It was there and it was wheeled his spiral way. അതെങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റിയിട്ടാണ് അത് പറന്നു പോകുന്നത്. Were upward in the mellow blush of day. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? മുകളിലോട്ട്. The noisy bittern, അതായത് ഒരു പ്രത്യേക തരം സൗണ്ടാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയാം, കൊക്കില്ലേ, അതുപോലെയുള്ള ഒരു തരം പക്ഷിയാണ് ബിറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങോട്ട് പറന്നു പോകുന്നുണ്ട്? അപ്വേർഡ് ഇൻ ദ മെല്ലോ ബ്ലഷ് ഓഫ് ഡേ. മെല്ലോ ബ്ലഷ്, മെല്ലോ മീൻസ് സോഫ്റ്റ്, ബ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കളർ. അതായത് സൺറൈസ് ദാറ്റ് ടൈം the sky will be reddish color, so this bird is flying upward. So all these are what type of imagery you are getting? Visual imagery. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരേണ്ട കുറേ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറേ ഇമേജസ് ഉണ്ടല്ലേ. മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മൗണ്ടൈൻ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ ഹിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പോയറ്റ്, പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ പറന്നു വരുന്ന ആ ഒരു ബേർഡ്, ഈ ഒരു ഇമേജസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മെനി visual images. So these are all important points you have to note down, because when you are writing the appreciation of this poem, you have to note these points also. First stanza, there are many visual imageries, visual images. Okay, now we are going to move on to our second stanza. I heard the distant waters dash, I saw the current whirl and flash, and richly by the blue lake's silver beach the woods were bending with a silent reach. So when he was standing there, he happened to hear the voice of water dashes, the moving of the water or the flowing of the water. I saw the current whirl and flash. Current means ഒഴുക്ക്, flow. And it is whirling. Whirl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക, അതായത് ചുഴികളും ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. And richly by the blue lake's silver beach. And it was so rich by the blue lake silver beach. Why the beach is compared to silver? Because of the shining of the sand. അതായത് ബീച്ചിൽ അരികിലുള്ള സാൻഡ്, മണലിന് ഷൈനിങ് കൊണ്ട് അത് എന്തായിട്ട് തോന്നുകയാണ്? സിൽവർ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ആൻഡ് ദ വുഡ്സ് were bending with a silent reach. Woods are bending to that river. Then over the vale with gentle swell, the music of the village bell came sweetly to the echo-giving hills. Then over the vale, പിന്നെ വെയിൽസിന് മുകളിലൂടെ, താഴ്വരയുടെ മുകളിലൂടെ, വിത്ത് ജെന്റിൽ സ്വെൽ. ജെന്റിൽ സ്വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിങ് ദ വോളിയം, അതായത് പതുക്കെ ആയിട്ട് ആ സൗണ്ട് കൂടി വരുന്നതിനാണ് സ്വെൽ എന്ന് പറയുക. സോ ജെന്റിൽ സ്വെൽ, ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ബെൽ. എന്തിന്റെ സൗണ്ടാണ്? വില്ലേജിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു വില്ലേജ് ബെല്ലിന്റെ സൗണ്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. Came sweetly to the echo giving hills. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹിൽസിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്കോ ഉണ്ട്. And the wild horn whose voice the woodland fills. And the wild horn, it is also a bird whose voice the woodland fills. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം കാരണം ആ ഒരു കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ അത് ഫിൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Was ringing to the merry shout that faint and far the glen sent out. Was ringing to the merry shout that faint and far the glen sent out. മെറി ഷൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഫെയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാർ ദ ഗ്ലെൻ. വാലിക്ക് എന്താണ്? ചെറുതായിട്ടൊരു മങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. വേർ ആൻസറിങ് ടു ദ സഡൻ ഷോട്ട് തിൻ സ്മോക്ക് ത്രൂ തിക്ക് ലീവ്ഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ ഡിങ്കിൾ ബ്രൂക്ക്. ഡിങ്കിൾ ബ്രൂക്ക് മീൻസ് ഡീപ്പ് വുഡഡ് നാരോ വാലി, ഇടുങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വാലി, അതിനാണ് ഡിങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻസറിങ് ടു ദ സഡൻ ഷോട്ട്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ സൗണ്ടിനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദർ വാസ് തിൻ സ്മോക്ക്, ചെറുതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്മോക്ക് ഉണ്ട്, പുകയുണ്ട്. ത്രൂ തിക്ക് ലീവ്ഡ് ബ്രാഞ്ചസ്, അത് ബ്രാഞ്ചസ്, അതായത് ദാറ്റ് ട്രീസ് ഹാവ് ഫുൾ ഓഫ് ലീവ്സ്. ദിസ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ. And here what are the images you are getting? In first stanza we got many visual images. Here you will get auditory images, means the sounds, the flow of the water, the sound of the bird, etc. are the examples of auditory images. And next the last and final stanza, this poem it ends with a didactic theme, means from here we get an advice, or the poet is giving us an advice. What is the advice? See, if you are worn and hard beset with sorrows that you would forget, if you would read a lesson that will keep. If you are worn,
If thou are, what is the meaning of thou are? That is an old usage. It means you are. Worn and hard beset. Beset means affected. When you are affected or when you are tired with your problems and you want to forget your sorrows, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം. ഇഫ് യു വുഡ് റീഡ് എ ലെസൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണം. ദാറ്റ് വിൽ കീപ് യുവർ ഹേർട്ട് ഫ്രം ഫെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് യുവർ സോൾ ഫ്രം സ്ലീപ്പ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെയുള്ള ലെസണാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉണർവ് തരുന്ന ഒരു ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കൂ. വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡു? ഗോ ടു ദ വുഡ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ്. നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോവുക. ഗോ ടു ദ വുഡ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആസ്വദിക്കണം. യു വാണ്ട് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ, യു വാണ്ട് ടു എൻജോയ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ ടയേർഡ് or if you worried with your problems, what do you want to do to escape from them? You have to enjoy the beauty of nature. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നേച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യാം. നോ ടിയേഴ്സ് ഡിം ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദാറ്റ് നാച്ചർ വിയേഴ്സ്. ഇനി ഒരു കണ്ണുനീരിനും, അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര വിഷമിച്ചിരുന്നാലും പ്രകൃതിയെ അത് ബാധിക്കില്ല. നോ ടിയേഴ്സ് ഡിം ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദാറ്റ് നാച്ചർ വിയേഴ്സ്. പ്രകൃതിക്കുള്ള ഒരു ഭംഗി നിങ്ങൾ എത്ര വിഷമിച്ചിരുന്നാലും അതിന് ഒരു മാറ്റവും വരില്ല. നോ ടിയേഴ്സ് ഡിം ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദാറ്റ് നാച്ചർ വിയേഴ്സ്. പ്രകൃതിനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ബാധിക്കില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് അഡ്വൈസ് ഇൻ ദിസ് വേ. If you are tired or if you are worried with your problems, you have to go to enjoy the beauty of the nature. Okay, so this is our poem, and when you are writing appreciation, you have to include these points also, visual imagery and auditory imagery that which are coming in these lines. Okay, thank you.